Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Waaqayyoon kan isin jaallatu isinis Waaqayyoon kan jaallattan maatiin Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu asirra kan jirtan jalas kan jirtan maqaa Waaqayyootiin akkamiin turtanii akkamiin yeroo kana geessanii ameen. Waaqayyoon abbaan keenya jiraatan bara baraa kan kaleessa ture kanarra jiru borus kan jiraatu alfaa fi omeegaan sillaaseen yeroo hundaayyuu kan galatamuu fi kan kabajame haa ta'u. Haati teenyaa qulqulleettiin qulqulloota Durbroon Maaramii yeroo hundaayyuu kan galatamtee fi kan kabajamte haa taatu. Qulqullootiin ergamtoonni, qulqullootiin wareegamtoonni akkaataa kabajaa fi sadarkaa isaaniitiin yeroo hundaayyuu kan galatamanii fi kan kabajaman haa ta'anii. Ameen. Barnoota keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu barachaa jirru keessatti kaleessaa akka heeyyama Waaqayyootiin waa'ee seeraa abbaan keenya hangafni raajotaa barreesse Museen kan barreesse waliin wal qabsiisee waan baay'ee isaa ilaallee jirra. Akka seensatitti kaleessa kaasnee seera yookaan immoo seera dhalootaa horiitii dhalootaa jedhameetillee ni waamama jennee ilaallee jirra. Kana keessatti Waaqayyoon akkaataa itti uumama uume akkasumas kutaa kutaadhaan boqonnaadhaan addaan qoqqoodnee ilaallee jirra. Egaa walumaa galatti kitaabni seera uumamaa kun maal irratti xiyyeeffata jennee yookaan ilaallu ta'ee heeyyama ilma namaatiif kenne sirriitti ilaalla. Bakka kanatti waan baay'ee keessaa baranne keessaa isa kana adda durummaadhaan ilaallee jirra. Ilma namaa uumama kamiirrayyuu caalee uumuu isaa ilaallee jirra. Ilma namaa uumamoota jiran gosoota 22 caalchisee kan uume ta'uu isaa sirriitti ilaallee jirra. Bilisummaa laateefii ture Waaqayyoon akka bilisummaa isaaf kenne wanti nu hubachiisu ni jira. Kitaaba kana keessatti bilisummaa isaaf kenne kanatti ilmi namaa guutumaan guututti kan itti fayyadamne yoo ta'u, badiidhaaf kan itti fayyadame ta'uusaa. Kana waliin wal qabsiisee Waaqayyoon badii yookiin cubbuu kan jibbu ta'uu isaa nu barsiisa yookaan nu ilaalchisa, nu hubachiisa. Kana qofa osoo hin taane immoo ይሄ ብቻ ሳይሆን ኃጢአተኞችን እንደሚቀጣቸው እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአተኛን በኃጢአቱ ልክ በሰራው ኃጢአት ልክ እንደሚከፍለው ያስረዳናል። ኤጋ እኒ ቢራ አካ ኖ ጀዳ እሺ kanaaf kana keessatti waan akkanaa ilaallee jirra. Har'a seera bahuuti kan ilaallu. Seera bahuu jechuun maal jechuudha kan jedhurraa jalqabneeti ilaalla akka heeyyama Waaqayyootiin. Mata dureen keenya har'aa waa'ee kitaaba bahuu jedhu irratti xiyyeeffatee kan ta'u ta'a. Horii Zetsa'at inni jedhu yookiin immoo bahuu inni jedhu jecha Giizii yommuu ta'u hiikkaan isaa bahuu jechuudha. Kallattiidhaan bahuu jechuudha. Horii Zetsa'at ስንል ዘጸአት ማለት የግዕዝ ቃል ሲሆን ትርጉሙ መውጣት ማለት ነው ይላል። bahuu jechuudha. ለምንድን ነው መውጣት ያለው? ኦሪት ዘጸአት ማለት መውጣት ከሆነ መውጣትን ለምንድን ነው መውጣት ብሎ መጽሐፉ ሊተረጉም የፈለገው የሚለውን ይህንን መሰረት አድርገን ብዙ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ እንማማራለን።
እንግዲህ ይህንን ስያሜ ያገኘው ሞጋሳ ከነ አርገቴ ማቲ ዋቀዩ በው ሞጋሳ ጀዱ ከና ሰበባን itti argate kaleessa waa'ee uumamaati ilaallee jirra jennee jirra. Ba'uudhaaf wanti ba'u jiraachuu qaba. Wanta ba'u immoo jiraachuudhaaf Waaqayyoon dursee ilmaan namaa bakkee ba'an kanatti galchee jira. Sababoota adda addaatiin bakkee ba'an kana achitti galanii jiranii እዛ ገብተዋል። ይሄ ዘጸአት ወይንም መውጣት የሚለው ቃል መውጣት ተብሎ እንዲተረጎም የተፈለገበት ምክንያት ወይንም ደግሞ ያስፈለገበት ምክንያት እስራኤላውያን የያዕቆብ ልጆች በረሃብ ምክንያት ከከነዓን ወደ ግብጽ ተሰደው ነበረ። በረሃብ ምክንያት ወደ ግብጽ ተሰደው ነበረ። በዛም ለ430 ዓመታት 430 ዓመታት ማለት ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ወጋ ጥቃሚቲ ወጋ ኢባ አፍሪ ፊ ሶዶማ ጀቹን ወጋ ጥቃሚቲ ወጋ ኢባ አፍሪ ፊ ሶዶማፍ ግብጽ ከሰቲ ቢተማ ቱረን ይችላል። እንግዲህ ታሪኩ የሚጀምረው ከኦሪት ዘፍጥረት ከምዕራፍ 58 አካባቢ ጀምሮ ነው የሚለው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ለምሳሌ ምን ብለናል ትናንትና ማልጀነ ጅራ ከ27 እስከ 36 ስለ ያዕቆብ ታሪክ ዋኤ ሴና ያዕቆብ ዱበታ ሴሪባው ቦቀና ዲደሚ ቶርባ ሀንከ ሶዶሚ ጃሃቲቲ ዋኤ ማለት ዱበታ ጀነ ጅራ ዋኤ ሴና ያዕቆብ ዱበታ ያዕቆብ አጠቃላይ ልጆቹን እንዴት እንዳገኘ ሁለቱን ባለቤቶቹን ወይንም ደግሞ ሚስቶቹን ለማግኘት ስንት ዓመት እንዳገለገለ በአጠቃላይ እዚህ ታሪክ ውስጥ እናገኘዋለን። ሴና ከነ ከሰቲ ያርገና ወልማ ገለት ኩኒ ሁንዱም ተሳቱዩ ዋኤ ያዕቆብ ከንዱበቱዳ ማቲ ዋቀዮ ኤጋ አቺ ጀልቀቤት ወይ ቦቀና ሶዶሚ ቶርባ አንገ ሸንተማ ሴሪ በው ቦቀና ሸንተማ ቀበጀኔ ጅራ ሴሪ በው ቦቀና ሸንተማ ደገንከም ቦቀና ሶዶሚ ቶርባ አንገ ሸንተማቲ ዋኤ ዮሴፍ ዱበት ስለ ዮሴፍ ይናገራል። እረዴቢ ሚቲ እረዴቢ ረንጅሩ ማቲ ዋቀዮ ከኑማ ከሌሰቲ አኔ ጅሩ ደከምበረቻ ጅሩ ከሌሰ ዋኤ ሴራ ኡማማቲ ከንበረኔ ሀረሞ ዋኤ ሴራ በውት ኢላላ ጅራ ስለ ኦሪት ዘጸአት ትናንትና ስለ ኦሪት ዘፍጥረት ብዙ ነገሮችን አንስተን አይተን በታሪክ ከፋፍለን መጽሐፉን በታሪክ ከፋፍለን አይተነዋል። ኩታ ደንቆኔ ኢላል ጅራ ሀረሞ ዋኤ ሴራ በውት ከንጋራ ጅሩ እረዴቢ ሚቲ ከናፉ ኤዶ ከነቲ ሴራ በው ወሊን ወልቀባቴ ማልቱ ባ ሴራ በው የሮጀኑ በው ከንጀዳሜ ኤኙዳፍ ጀዳሜ ኤኙት ባ ከንጀዱ ወሊን ወልቀብሲስነቲ ከን ኢላላ ጅሩ ከዚህ ጋር አያይዘን ነው እያየን ያለ ነው። እንግዲህ እንዳልኩት ሴናን ኢሳ ከዮሴፍ ጋር የተያያዘ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዮሴፍ ጋር የተያያዘ ነው። የያዕቆብ ልጆች ወደ ግብጽ ገቡ። ከግብጽ እንደገና ደግሞ መውጣት ስላስፈልጋቸው ስለሱ አጠቃላይ ዋኤሰኒ ዋና ሰኡፍ በውጅዳሜ ከምባኒስ ወጋ ዲባ አፍሪ ፊ ሶዶማፍ ኤርገ ተጃጅለኒ ቦድ ለ430 ዘመን 430 ዘመን ማለት እጅግ በጣም ብዙ ዘመን ነው። እጅግ በጣም ብዙ ዘመን ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ባዬ ወጋ ዴራዳ ወጋ ዲባ አፍሪ ፊ ሶዶ ወጋ ዲባ አፍሪ ፊ ሶዶማፍ ሞቲ ግብጽ ፈርዖን ጀለቲ ቢተማ ቱራን የሮ ቢተማን አከነማቲ ቢተሙ ምትዮኪን ሞቲ ዳምቡሉ ቆፈይን ቱሪ ገደዶ ሀማቱ ረጋ ቱሪ አኩማ ሲኒን ጀለቲ ሴናን ኢሳ ዮሴፍ ወሊን ወልቀባታ ሲኒን ጀለ ጅራ ማል ጀለ ኪታባ ከነራቲ የዮሴፍን ውለታ የማያቅ ሌላ መንግስት ተነሳ ይላል። ሴና ኦልማ ዮሴፍ ጀቹን ኢጆሌ ያዕቆብ ኢልማ ያዕቆብ ኬሳ ኢጆሌ ያዕቆብ ኩረለማን ኬሳ ኢሳ ቶኮዳ የሱን ውለታ የማያቅ ሌላ መንግስት ስለተነሳ እስራኤላውያን በደል ደረሰባቸው። መጀመሪያ ወደ ግብጽ ሲገቡ 70 ነፍሳት ነበሩ። ከከነዓን ወደ ግብጽ
ከግብጽ ወደ ከነዓን። ይሄ ነው የሆነው ታሪኩ ማለት ነው። ስለዚህ ስለነዚህ ነፍሳት መውጣትን ነው የሚያወሳው ይሄ መጽሐፍ ዋይ ከናት ይችላል። ለ430 ዘመናት ይላል የመከራ ኑሮ በኋላ በሙሴ መሪነት ከግብጽ ምድር መውጣታቸው እና የተስፋይቱ ምድር ለመውረስ የሚያደርጉት ጉዞ የሚያሳይ በመሆኑ ዘጸአት ተብሎ ይጠራል። ሰበባ ሙሴቲን ደረራ ኢራ ጌራ ከንከ ግብጽ ኬሰ የሮ ጅራተኒቲ ደረራ ኢራ ጌራ ከንከ አቺ አዴምሰ በው አቺ ኬሰ ብየሰን ኬሰ ገዲሰኒ አዴምሰ በው ዋን seenessuuf as keessa seenaadhaan waan isa san dubbatuuf seera bahuu jedhamee jechaa jira. Seera bahuu jechaa jira. ይልና ምን ይላል መሰላችሁ? ሰባ ሆነው ወደ ምድረ ግብጽ የገቡት የያዕቆብ ልጆች 70 ዓመት ከረቢያ ግብጽ ይከሰኝ እንዳትረሱ ያዙ። ስንት ሆነው ነው ያልነው? ሜቀጀኔቲ ሜቀታኒቲ 70 ዓመት ሲወጡ ግን እስከ 600,000 በላይ ነው። አዎ 70 የሮባ አንገሩ ኩማ ዲበጃ ኦልታኒቲ ይሄ ቁጥር የመጣው በስንት ዓመተ ምህረት ውስጥ በስንት ዓመት ውስጥ ነው? ይቅርታ ዓመተ ምህረት የለም በዛን ሰዓት ዓመተ ፍዳ ውስጥ ነው ያለው። ዓመተ ኩነኔ ዓመተ ስቃይ ዘመን የጨለማው ዘመን ተብሎ በሚጠራ ዘመን ነውና ሜቀታኒ ባኒ ሜጋ ወጋ ሜቀፍ ከነመራ ታኡ ደንዳኒ ወጋ ዲባፍ ሊፈደው መከሰቲ ይላል። ኤጋ ኪታብኒ በውኩን ቦቀናወን 40 ቀባዳ ከንጂ ቦቀናወን 40 ኒኩን ማል ኦፍ ኬሰቲ ቀባቴ ስለምንድን ነው የሚተርከው ብለን ስናይ ቦቀና ተኮ ሃንጋ አፍሪት ይረት ቦቀና tokko hanga afurii waa'ee maalii taasaa jennee yoo kan ilaallu ta'e Gibxoonni yookiin immoo warri Gibxii Israa'elaawyaanota irratti gadadoo isaan raawwachaa turan. Dararaa isaan raawwachaa turan waa'ee kanaati haasa'a. Boqonnaa tokko hanga afurii waa'ee maalii taasaa? ግብጻውያን በእስራኤላውያን ላይ ሲፈጽሙት የነበረው ሲያደርሱት የነበረው በደል እጅግ ሲያሰቃዩዋቸው የነበረው ስቃይ ስለዚህ ጉዳይ ያወራል። ስለዚህ ታሪክ ነው የሚተርከው። እንግዲህ ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው። ምዕራፍ 1 ብቻውን በጣም በአንድ ቀን የማያልቅ እጅግ ብዙ ትምህርቶች ከውስጡ የሚወጡ አርዕስት ነው ምዕራፍ 1 በራሱ። ቦቀናን ተቆመታ ኢሳቲ ከንሂንዱምኔ በርኖታ ሄድ ከነራ በራቹ ደንዴኙ በርኖታ ገዲ ፈገኛን ዋኤ hariiroo yeroo san ture ilmaan Israa'elii fi Gibxi gidduutti ijoollee Gibxi gidduutti hariiroo ture hammeenya ture kan nu barsiisudha jechuudha. Inni biraa ስለ ሙሴ ልደትና ስለ ወንድሞቹ እርዳታ ነው የሚለው። ስለ ወንድሞቹ እርዳታ ምንድነው የረዳቸው? አካታ ሙሴ ልትደላት ሙሴ እንግዲህ ግብጽ ልትደላት እስከ ሰማል ጀነ ይጀምራል። ግብጽ ሀገር የተወለደ ቢሆን አኗኗሩ በቤተ መንግስት ቢሆን ልቡ ግን ከዘመዶቹ ጋር ነበር። ከዘመዱ አልተለየም። ጀነት ይራ ጅሬኝ ኢሳ ጉትማን ጉቱቲ ማና ሞቲ ኬስ ሀጅራቱ ማሌ ለቤን ሳቲ ፊ አካታን ኒት ቱሬ ጅራቻ ቱሬ ኡመተ ኢሳ ወሊ ኡመተ ኢሳ ተራ ከን አደ ሂምባኔ ቱሬ kan adda hin baane ture jennee jira kaleessa. ምንም እንኳን አኗኗሩ በቤተ መንግስት ቢኖር በፈርዖን ቤት ቢኖር በፈርዖን ቤት ያደገ ቢሆን የፈርዖን ልጅ ያሳደገችው ቢሆን እንተሊ ፈርዖን ከሊሰ ጉዲስት ታውስ ወንቲ ሁሉም ቱዩ ኢሳፍ ጉተሜ ሞቲ ፈርዖን ዋኑ እንደ ኢሳፍ ጉቴ ከንጅራቻ ቱሬ ታውሲ garaan isaa lapheen isaa garuu ummata isaa waliin ture. Kanaaf boqonnaan tokko haga afurii seera bahuu keessatti waa'ee maalii taasaa? Tokko waa'ee dhaloota Museetii fi gargaarsa inni obboleewwan isaatiif godhe. Maal inni gargaarsa inni obboleewwan isaatiif gochaa ture?
obboleewwan isaa gorsaa ture maatii Waaqayyoo irra deebisanii ture dubbisuu dandeechuu yeroo badalaa irraan ga'an jechaa turre jirra. Gibxoonni Israa'elaawyaanota irraan badalaa geessisaa turanii rakkoo gadadoo keessaa turanii. Kanaaf achi keessatti kan taasisaa ture maa inni dhaloota Musee akkasumas obboleewwan yeroo jedhu obboleewwan waliin dhalate jechuuf miti maatii Waaqayyootti. Obboleewwan waliin dhalate jechuuf miti. Obboleewwan yeroo jedhu Israa'elaawyaanota irraa dhalate waan ta'eef gosti isaa gosa Israa'elaawyaanotaati waan ta'eef kana yeroo baay'ee mana kiristaanaa keenya keessattis barsiifamaa ture waan ta'eef yeroo baay'ee irra deddeebitanii barachaa turtan waan ta'eef jalqaba wal loluu yookiin immoo walitti bu'iinsa Gibxii fi nama Gibxii tokkoo fi nama Israa'el tokko gidduutti raawwatamee gidduu isaaniitti rakkoo uumameen yeroo Gibxii sun kan Israa'el san dararaa irraan ga'u argee tooyi irra lolee irra goree kan gara Israa'el san taa'eet maaliif jalqabumarraayyuu akkaataa qabiinsi isaan qabaa turan baay'ee rakkina waan qabuuf haala jibbiinsa isaatiin maalirraa kan ka'edha isinitti fakkaate maatii Waaqayyoo jalqaba irratti yeroo kara Gibxii dhufanu Israa'el Kana'aan irraa ka'anii kara biyya Gibxii yeroo seenanu obboleessi isaanii Yoosef achi jira tureeyyuu sababa saniitiin oolmaan inni Gibxiidhaaf oole akkasumas taayitaan inni biyya Gibxii san keessatti qabaachaa ture olaanaa ture aangoon Yoosef obboleessi isaanii kun jalqaba 70 ta'anii ture yeroo karaa Gibxii seenessan qabaachaa ture olaanaa ture biyyattii keessattis beekamtii ture erga Yoosef boqateen booda mootii ka'etu oolmaa Yoosef san dagatee Israa'eloonni kun baay'achaa deemaa jiranii nurratti baay'achaa deemaa jiranii እየበዙ ናቸው. ከናፍ dhiirri yoo kan dhalatu ta'e akka hin guddannedha kan taasisaa turan. Maa inni walumaa galatti wal hormaata isaanii baay'ina isaanii addaan kutaa turan. Si gaddibu ነበር ለመገደብ ሲያደርጉ የነበረ ሂደት ነው የነበረው. kanarraa kan ka'edha akkaataan isaan itti qabaa turan sirrii hin turre. Uummata Israa'el kana akkaataan isaan itti qabaa turan. Hojiidhaan isaan miidhanii nyaatan isaan miidhanii waan baay'eedhaan isaan miidhaa turan. Kanaan boodadha gama biraatiin kan Museen asii baqatee ta'e kara Miidiyaamitti biyya Miidiyaam jedhamutti baqatee kan deeme. Maaliif du'ee jira waan ta'eef jechuudha. Wal lolaa turanii irra lolee ajjeesee jira nama biyya Gibxiisan. Bariituu yeroo obboleewwan lamaan wal lolan maal jechuudha? Israa'elaawyaanota keessaa namni lama yeroo wal lolu maaliif wal loltanii wal loluu hin qabdanii? Isin obboleewwanii tokko tokkoof obboleessa. Kanaafuu maaliif wal loltanii jedhee yeroo itti dubbatu gorsaa eenyutu duratti si taasise? Akkuma kaleessa nama biyya Gibxiisan ajjeesteen illee akkas gochuu barbaadda harkasee. Jennaan edaa wanti kun beekamee jira kan jedhu sodaa saniitiin kara Miidiyaamitti deemee jedha. ሙሴ ከፈርዖን ሸሽቶ ወደ ሚዲያም ተሰደደ። ስለመሰደድን እዚህ ውስጥ እናገኛለን ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 4 kana keessatti arganna. Inni biraa bakka kanatti raajiin inni jalqaba yeroo waamamu መጀመሪያ ላይ ሲጠራ ያየውም ራእይ በዚህ ውስጥ እናገኘዋለን። እግዚአብሔር በዚህ ምዕራፍ ውስጥ እናገኘዋለን። ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 4 ድረስ ባለው ታሪክ ውስጥ ነው የምናገኘው። ሴና jalqaba yeroo waamamu Museen Waaqayyoon yeroo jalqaba isa waamu seenaa isaa kan argannu boqonnaa 1 hanga 4 gidduutti kan argamudha. Maa inni biqiltuun yeroo boba'u እንግዲህ ይሄ የራሱ የሆነ ሚስጥር አለው። እቺቲ መታ isaa qaba yeroo biqiltuun boba'u jiidhinsi biqiltuu
labooba ibiddaa yookiin immoo ibidda osoo hin dhaamsin. Ibidda laboobaa jiru, ibidda boba'aa jiru odoo hin dhaamsin. Ibiddi boba'aa jiru biqiltuu jiidha san gubee to'e osoo hin fedhin isa kana arge. ይህንን ተአምር አየ። ከዛ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ጥሪ ያደረገለት። መጀመሪያም የተጠራውን በዚህ ነው። jalqaba irratti illee kan waamameef sababa kanaadhaafi boqonnaa 5 hanga 11tti immoo maal dubbata kan jedhu egaa boqonnaa 1 hanga 4 waa'ee amma argine kanaadha kan dubbatu. Boqonnaa 5 hanga 11tti immoo asirraa jalqaba ka'e egaa falmii uummata Israa'el san baasu. Adeemsifame iddoo kanarraa jalqaba. Musee fi Aaroon kallattiidhaan odoo sodaa hin sodaatiin sodaa tokko malee Fara'oon fuuldura dhaabbatanii to'e falmaa turan. Sababa maaliitiif? Sababa jireenya isaaniitiif miti kan falmaa turan. Waa'ee ofii hin turre kan falmaa turan waa'ee uummata gadhiisisuu uummata Israa'el Fara'oon jalaa gadhiisisuu isa san falmaa turan jechuudha. ሙሴና አሮን ይላል ከምዕራፍ 5 እስከ 11 ያለው ታሪክ ከምዕራፍ 1 እስከ 4 ያለውን አይተናል። ሙሴና አሮን ከፈርዖን ጋር መከራከራቸውን ይተርካል። ተከራከሩ። ስለ ህዝበ እስራኤል ተከራከሩ፣ ተነጋገሩ። ህዝባችንን ልቀቅ አሉት ፈርዖንን ኡመተ ኬኛ ኑ ገዲሲ jedhanii fuuldura dhaabbatanii sodaa tokko malee itti dubbachaa turani jedha. ከነ ቦዳ እንግዲህ የፈርዖን ልብ እየደነደነ የሄደው እልህ ውስጥ የገባው ከእግዚአብሔር ጋር እኮ ነው ለሚገባው ያለ ማወቅ እግዚአብሔር ተሰጭ ወላሉማ ዋቀዮቱ ሳን ኤርጌ ወቦላዋን ከነ ዋቀዮቱ ኤርጌ ኢሳን ዋቀዮን ኢሳን ኤርጉ ኢሳኒ ኢሳ ዋን ሂኑበኔፍ ዋን ሂምቤክኔ kan isaan itti dubbatan hundaayyuu akka tuffiitti ilaalaa waan tureef of tuulummaadhaan ilaalaa ture dhagaa ture waan ta'eef libbuu እየደነደነ መምጣትን እዚህ ጋር እናያለን። ከዚህ የተነሳ ጭራሹንም ምን አደረገ ነው ማል ብቻ ከነራ ከውዳ ኢኑማዩ ገደዶወን ገብሩማ ኡመተ እስራኤል ረት ራቆቻ ቱሪሰን ይረጫለት ይትጀቤሳ ዱፌ የበለጠ እያጠነከረባቸው መጣ ይላል። በእስራኤላውያን ላይ የባርነት ቀንበር ስለመጥበቁ የበለጠ እንዲጠብቅ ነው የተደረገው። ባርነት ስንል ብዙ ነገሮች በምግብ ይበድሏቸዋል። ያው አዋጅ ታውጇል። ወንድ ልጅ ከተወለደ እንዳያድግ ተብሎ ታውጇል። እግዚአብሔር ሰዎች አካጅፈናቸው ሰኒ ሰኬሳ ያው ከሌሳ kuma kaasnetti Musee sanjala baasuudhaaf adeemsa deemamu keessattidha kan Waaqayyoon isa hambisee du'arraa isa hambisee waamamuudhaaf isa geechisee jechuudha. እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ Waaqayyoon nu wajjin yoo kan ta'u ta'e Waaqayyoon nu waliin yoo kan ta'u ta'e yoo gatamnellee bakka gatamnee nu kaasa. ከተጣልንበት ቦታ ከውዳቂ ቦታ ያነሳናል እግዚአብሔር ቤተሰቦች። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ብንጣል ሰዎች ቢጥሉን አንወድቅም፣ ወድቀን አንቀርም። እግዚአብሔር ምናመልከው እግዚአብሔር ያነሳናል። ዋቀዮን ይሰካሲ እግዚአብሔር ፈልጎታልና ዋቀዮን ይሰበርባደ ጅራ ዋን ta'eef ካሲ ይጋ kana booda maaltu dhufe ፈርዖን ልቡን አደነደነ። ሙሴና አሮን ተከራከሩት። ህዝቡን እንዲለቅ ደጋግመው ነገሩት። ሰው ሲነገረው የማይሰማ ከሆነ እግዚአብሔር ቅጣት ይጠብቀዋል። እግዚአብሔር ይነግረናል። ዋቀዮን ኑቲ ነው ከለቲ አደዳት ንጉርሳ ማንሰማ ከሆነ ግን መጥፎ ቅጣት እንቀጣለን። adabbii hamaa adabbii keenyan nu bira darbeet illee isa kaaniif illee ta'a. Mani ibbaalaa አንዳንድ ጊዜ yeroo tokko maal jedhama sittarrat
ለኃጥአን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋል ይላሉ። ይሄ ተረት ነው መጽሐፍ አይደለም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከናፉ ሰበባ በሌሳ ሞቲ ከናቲን ከንከ ሞቲ ፈርዖን ከናቲን ከንከ ኡመኒ ግብጽቲስ ለፍቲ ግብጽቲስ የከምሰ ዋቀዮቲን ሩክታማ ቱርቴ ጅርቲ በእግዚአብሔር መቅሰፍት ስትመታ ነበር። ግብጽ ብዙ ተአምራቶች በግብጽ ላይ ሲፈጸሙ ነበር። ተአምራቶቹ የድህነት ወይንም ደግሞ አስተምህሮ ተአምር አልነበረም። በእርግጥ አስተምህሮ ተአምር ስንል በቅጣት የሰው ልጅ ሊማርበት የሚችል አስተምህሮ ነው እግዚአብሔር ሲያስተምረው የነበረው። ነገር ግን እስከ መጨረሻው ልቡ የተነደቀ ሰው ነበረ። በፈርዖን እንቢተኝነት በግብጽ ስለመጡት ምንድነው የምናየው? እዚህ ጋር 11 መቅሰፍቶች። የከምስ መቅሰፍት ምንድነው የሚባለው? ኦሮሚፋ ማንጅራ መቅሰፍት ኡማቲ ዋቀዮዳን ዱፍ ዋቀዮን ፊጡ የከምስ ቁጣ ወደሚለው ይሄዳል። ግን ኡማቲ መቅሰፍት ስንል እነዛ ነው። ቀሰፈ ገደለ ጅራ ቀሰፈ ገደለ አጄሴ ሃምቢሴ በከራቲ ሃምቢሴ በከ የሮመሌ ዱኤ ተቀሰፈ ስንል እንደዛ ነው። ከናፍ አጄቻ ኩዳ tokkoon yookiin immoo waaqayyoon fixuu ኩዳ tokko raawwatee jira። 11 መቅሰፍቶች ተከናውነዋል። ኤጋ ከና ቦቀና ሸኒ hanga ኩዳ tokkotti waan amma ilaalle kanarratti jechuudha። ከራቲ ሃምቢሴ እውነት ነው። ከራቲ ሃምቢሴ ባጭሩ አስቀረው። እግዚአብሔር ባጭር ከመቅረት ይሰውራል። ዋቀዮን ሲንጉዲሲን ይላሉ በጣም ሲናደዱ ማለት ነው። መጥፎ እርግማን ነው። ቃይቶ ያስቀር እንደማለት ነው። ከናፉ ቦቀና ኩዳ ሸኒ hanga ኩዳ tokko kana waa'ee kan laalla ብሱ እንግዲህ አስረቲ ገገባብስኔቲ ማለት tokkoon boqonnaa isaa akkuma isin jedhetti hin dhumatu ተምረን ማንጨርሰው ነው። ጠቅላላ ሲደረጉ ግን በአጠቃላይ መቅሰፍቶቹ መቅሰፍቶቹ ምን ናቸው? መቅሰፍቶቹ ኢሳን ኩን ማል ዱቢሳ ደጋግማችሁ አንብቡት ዱቢሳ። fakkeenyaaf bishaan gara dhiigatti geeddaramee jira. ጓጉንቸር wantoota akka raachaa isaan kanatti gadhiifamaa turee jira. Tabaayoochi laqaquበት ነበረ። ቀለበ ኩር ነበረ። ijoollee jalqabaa kan biyya Gibxitti dhalatan አጄቻ ዱዓ ቱረኒ። እነዚህ መቅሰፍቶች ነበሩ። እግዚአብሔር ሰዎች wantootni akkana irratti raawwatamaa ture jira። በአንጻሩ እስራኤላውያን ላይ ምንም አይነት ነገር አይደርስም ነበር። እንግዲህ እግዚአብሔር ዋቀዮ አንገናቲ አደባሲት ወይ በኮሰንቲ እንደዚህ አይነት ተአምር ይሰራል። እሺ ቦቀና ኩዳ ለማ hanga ኩዳ ሸኒቲቲ inni kun immoo እስራኤሎኒ ግብጽዳ በው ጀልቀቡ ከግብጽ ስለመውጣት እንግዲህ አደምሳን የሮ adabbiin kun itti jabaachaa deemu. Adabbiin kun waaqayyoon Museedhaan waan akkanaatan itti fideedha. Adabbii san itti fidaa. Har'ammoo hin gadhiisture jedhaanii hin gadhiisu jedhaa hin dida jedha. በጣም የሚገርም በጣም ልበ ደንዳናነት የሰው ልጅ ልበ ደንዳናነት እዚህ ጋር ተመለከታላችሁ። እግዚአብሔር ሰዎች ጀቤኛ ilma namaa hangam tokko garaan akka jabaachaa ture. በሪቱሌ ይወዳቀን ዴቪኤት ሆይ እንገዲስተሙ እንገዲሳይ እንደዛ ያለ 11ኛው መቅሰፍት ላይ ለቀቃችሁ። ከለቀቃችሁም በኋላ ለገዲሰይልን ቦዳ hanga dhumaatitti barbadeessuudhaaf waraana qabateetoi duukaa deemaa ture. ሲከተላቸው ነበር ይምባኒ ኤጋ waa'ee kana as keessatti ni ilaalla. Boqonnaa 12 hanga 15 isa kana irratti kan xiyyeeffatedha. በው ጀልቀቡ ከዛ መውጣትን መጀመር ማለት ነው። ጉዞ
ጉዞ ጀመሩ። እስራኤላውያን ከግብፅ ወደ ከነዓን ለመግባት ጉዞ የጀመሩበት ሂደት ነው። እሱን ይተርካል ማለት ነው። ወከና ኩደ ለማ ሀንገ ኩደ ሸኒ አዴምሳ ኢመሉ ከንቲ ጀልቀበኒዳ jedha. Egaa baay'ee wanti nama dinqu sababa gara hammeenya Fara'ooniin kan ka'e uummanni Israa'el akkamitti na jalaa ba'a 430 ዓመት እኮ ገዝቷቸዋል። bara 430 biyya isaanii tajaajilaa turanii jiran. bara 430 biyya isaanii tajaajilaa turanii san qofa osoo hin ta'in makaraa hedduu irraan gahaa turanii, dararaa hamaa hedduu irraan gahaa turanii, ammallee Waaqayyoon maaliif bilisa isaan baasa? Nu harkaa maaliif isaan baasa? Maaliif itti hin taphanne akkuma kaleessaa san maaliif ilmaannan isaanii dhaloota isaanii maaliif jalaa balleessaa hin deemne? እየቀጨለምን አናስቀርም በሚል ቁጭት ነው ሰራዊቱን ብዙ እግረኛ ብዙ ፈረሰኛ በሰረገላ ሲከተላቸው ነበረ ወደ ባህረ ኤርትራ ሲጓዙ ማለት ነው። ገርባ ኤርትራ ራት ግብፃውያን እስራኤላውያን ከለቀቁ በኋላ እንደገና በመከተላቸው በእግዚአብሔር ድንቅ ስራ እስራኤላውያን ባህረ ኤርትራ ተሻግረው ሲሄዱ ግብፃውያን ግን በባህር ውስጥ ሰጥመው መቅረታቸውን ይተርካል። ሰጥመው ተረቀሉ። አያችሁ፣ እጅግ አቅመ ደካሞች ነበሩ። እጅግ ብዙ ዕቃ ነበረ። ብዙ እንስሳትም ይዘው ይከተሏቸው ነበረ። በዛ ላይ የሚበሉትን ቁሳቁሶችን ተሸክመው ነው የሚሄዱት። የጉዞ ነገር ታስታውሱ ቤክተን ዋኤ መላኒ ቤክት ማቲ ዋቀዩ ከነመረ ቀባተኒ ዴማ ጅሩ ሰንረቲ ከን ደደቤኒ ጅራ ዳኢምኒ ጅራ ገርተኒ itti dhufna hanga daa'ima haarawaa horachuutitti ga'anii jiran yoo oduma deemaa jiran imala irra osoo jiraachaa jiran baay'achaa dhumaa እየተተካኩ እያለቁ እስራኤላውያን በጉዞ ላይ በነበሩበት ሰዓት ወደ ከነዓን ለመግባት ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር ለመግባት በሚያደርጉት ጉዞ ውስጥ ብዙ ውጣ ወረዶችን አይተዋል። አዲስ ትውልድ እየተተካ ከስር የነበረው እና ይሄንን ትውልድ ውጥንቅጥ ወጣ ገባ የሆነውን ትውልድ ይዘው በመንገድ ላይ ያሉ ከጀርባ ደግሞ የፈርዖን ሰራዊት ደረስኩባችሁ እያለ ሲያስጨንቃቸው ወደ ኢሳን ሙደብሲሳ ጅረኑ ዋቀዮን አቦተ ኢሳኔቲፍ ዋዳ ገለ ኢሳን እንደገቱ ኢሳን hinገቱ ዋን ተኤፍ የሮ ሁንዳዩ ወሊን ጅራታ ዋን ተኤፍ በከረከተን ሁንዱመቱዩ ቀቀቤቶ ረኪና ኬሳ የሮ ኢሳን ባሱ አገር ዋይ ከነ ሁንዳዩ bakki kanatti ragaaba kitaabichi jechuudha. Kanaaf garba Eertiraa isaan caanii isaa sunis qaqqabuudhaaf ባህር እንግዲህ ለሁለት ተከፍሎ ይሄን አሁን ይሄ ትውልድ እኮ ባህር ለሁለት ተከፍሎ አስተውስት ቢሻን ያአጅሩ የሚፈንስ ወንዝ ትልቅ ወንዝ ወራጅ ወንዝ ለሁለት ተከፍሎ ውሃው ሲቆም ተአምር አይደል? ማን ራጂምቲ ገርላት ስለዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የሚያወራው። ይሄንን የሚያምን ግን ገርላትን አላምንም ይላል። ይሄንን የማያምን ከሆነ ገርላትን ሊያምን አይችልም። አቡነ ተክለ ሃይማኖት በአንድ እግራቸው ጸልየው በረከት አስገኙ፣ ባረኩ። በረከታቸው የሰው ልጆችን ደረሰ፣ ክርስቲያኖችን ደረሰ፣ ለክርስቲያኖች ደረሰ። በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም ሲጸለይ በረከት ተገኘ ሲባል እንዴት እግዚአብሔር ምክንያቱም በሙሴ አማካይነት
ብትሩ ተመቶ ለሁለት የተከፈለ ወንዝ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጋር አቡነ ተክለ ሃይማኖት የበቁ አባት ከሆኑ ለምንድን ነው እንደዛ የማያደርጉ? እንደዛ አይነት ገድል ለምንድን ነው የማይፈጸሙ? ማለፍ ይራወጣል። የኤርትራ ባህር ለሁለት ተከፈለ የሚወርደው ውሃ ብሻን ያአጅሩ osoo isin yookiin immoo argitanii jirtanii baay'een keenya hin beekna irra caalatti hojii hojjechaa guddanne waan ta'eef jechuudha. Yaa'iin yeroo galoon yeroo yaa'u ጎርፍ ለምሳሌ ቢመጣ ብትገድቡ ያንን ጎርፍ ብትገድቡት ይቆምላችኋል። ሲኒ ዳበታ ሰብሮት ነው የሚሄደው ጨብሴ ዴም ብሻን ያአጅሩ በተአምር ልታቆሙት አትችሉ። እንደብሲተን ማለ ከነራት ያቦቲን yeroo baay'ee maasaa kiyyanatti gadhiistee bishaan natti gadhiistee narraa qabii jedhan. Maaliif dhaabbachuu hin danda'u waan ta'eef narraa dabsii jajjabeessa keetiif narraa dabsii narraa qabii ilaala. Dhaabuu garuu hin danda'amu. እግዚአብሔር ግን ቀጥ አድርጎ ባለበት ቀጥ አድርጎ አቁሞታል። ከላይ የሚመጣው ውሃ የውሃው ኃይል ከኋላ የሚመጣው የውሃው ኃይል ራሱ ሲያሸንፈው አልነበረም። ወራጁን ውሃ ብሻን ዴሙስ ዴሜ እንጣበነ ግዱን ሳይን ጎጎግ በጣም ተአምር ነው። እንግዲህ የአምላካችን ተአምር የምናመልከው የአምላካችን ተአምር እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አይነት ድንቅ ስራዎችን ይፈጽማል። ራጂ ያከናከነ ራወታ በዛ ውስጥ እስራኤላውያን አለፉ። ፈርዖን ደረስኩባቸው በለኋቸው ብሎ ጦሩን እየሰበቀ ወራና ኢሳ አከነት ራሳ እረገይ ቀበዴ ወሰመጀቻ ጅሩ ኃያል አምላክ የማይሳነው አምላክ ልብን የሚያይ አምላክ የማይመለስ እስከ መጨረሻው የማይመለስ አስተምሮታል እኮ በርሲሴ ትሪ 11 መቅሰፍቶችን አንጥቶበት አስተምሮታል እንዲመለስ አከደይዱ ግን ግትርነት አሉ። አንዳንድ ሰዎች ግትርነት ለሞን ተከተኩ እልክ ይገባሉ። የማይገባ እልክ ፍሌክሲብል መታጠፍ ይዘቱ ይደሎን ይጃራ ዲግደን ተቆፋ ምንድነው ፍሬንድ ምንድነው ግግም የምትዩ ምናምን ማነከሲ ምንድነው ግግም ማርክ ወጣት አይደለም እንዴ ምናምን ማል ጀጁ አሁን ዋንተ ከነሰን እንጀሮ ሲሙዳቴን ቤኩ ይቅርታ ለቃል ምንድነው ኝክ ችክ የምትለው ምናምን ነገር ማድርጊ ማለት ችክ ጀታ የችን በቃ አጠፍ በል ነው ታጠፍ ይላል። ፍሌክሲብል ይባላል። በሌላ አነጋገር ደግሞ ፍሌክሲብል የችን ሐለ ይሮድረት አካታ ቀበታ ወቅቲ ረቲ ሁንዳውዳ እንትን ማለት አጠፍ ማለት እንጂ ወንቲን አንጀሪ ቆፍቲ ተው ገባ ማሊፍ ወንት ሱነጀራ ደርባ እልክ አንዳንድ ቦታ በርግጥ ለጥሩ ነገር ከተጠቀመው ጥሩ ነገር ነው። ሰይጣን ለምን ይፈታተነኛል? ሰይጣን አያሸንፈኝም፣ ሊያሸንፈኝ አይገባም፣ ላሸንፈው ይገባኛል ብለ ለነዛ አይነት ነገር ለምንጋባ ከሆነ ጥሩ ነው። ጠንገኛ አረባይ ጠንገኛ ይባላል እና እስቲ 11 መቅሰፍቶቹ ለዛው ከሱ አልፎ አገሪቷን በጓንጎንቸር ሲመታ የነበረ እግዚአብሔር ዋቀዮን ኤከምስ አዳዳት ይርኩታቱሪ በርሲሰንራ በረቹ ደዳቤት አመለ አንገድማት ታርካን ቀባቴ ዱበት ዴቢሱዳ አመለጡኝ እግዚአብሔር በላው ላይ መለሰ። ክብርና ምስጋና አኩመ ጅሩን አቹመ ከሰት ካፊ ሁንዱም ተሳተዩ ሶት ኮልኝ ነፍይቹ እግዚአብሔር ያስተምራል። በአንድም በሌላ ያስተምራል። ዩኒቨርሲቲስ ዮ ኢራምበረን ንገሩ ዮ ኢራበራቹ ደደብ ንገሩ አደቢ
ሐማኑ አደባ እጅግ ይቀጣናል። ለምንድን ነው የሚቀጣን? አዳምን ለምን ቀጣው? ማሊፍ ረደርቡ ፊንደንደው ሊያልፍለት አይችልም። ለምን? ፈኬኛ ፋማ ብዮኒ ድሮ ማን tokko ሊቃኑ ልቄሰኒ ሲያሳ ሀሰው በርባድኒ ሚቲ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ዲፕሎማሲያችን ጥሩ ሆኖ ሲያገኙት ይሰርዛሉ ያንን ዕዳ ቀርሺ ዶላር ቢሊዮን ለካው ማና ከሲሰን ኑራ ሐቁ ይሰርዛሉ። እግዚአብሔር እንደዛ ይሰርዝልን ዕዳችን ያለብን ኃጢያታችንን አይሰርዝልን? መሰረዝ አይችልም? ምንድነው የሚጎዳው? እስቲ ከስር ጻፍ ማል ሚጠመ ዋቀዮ በሌሲኔ አይ አኒ ኡማ ሁንዳቲ አባ ኡማ ጎሳ ዲደም እኮ ታዲያ ማለት ነው ዲፈመኑን በርግጥ ዲፈመኑፍ ጎዳ ግን አንዳንድ ጊዜ ለምንድነው በመቅሰፍት ዝም ብሎ ሁሌ ያለ መቅሰፍት ወይንም ደግሞ ጥሩ ማድረግን ብቻ ለምን ያደርግም? እግዚአብሔር ነው ጋፊን ይከተለካል አንጀቹ በርባዴ ለመሁንዳዩ አስቀድሞ አዳምን አስጠነቅቆት ነበረ። ያው ዋይ አዳም ትረት ከንካፍተነማ ዋቀዮ ዲፈማ ጎቹፍ እንደንደው ጀተን ምትመርስ ምን ጭቡ በለስ ጎዴ ዲፈማ ጎቹን እንደንደው እኒ ጀተን አው ያው ዱራን ዱርሴ ዋቀዮ ዱጉማ ኡጋ ከነ ጎተ እንዱ ተይዴቶ ጥንቃቄ ከነፊ ጅራ ዋን ተይፊ ዋቀዮ ዱበቴሞ ኬሰን ገለሙ ከናፉ አደብisa argachuu qaba jechuudha. ቃላዮት ያሰማልን ሁለታችሁ ዋቀዮን ሰግለ ጅሬኛ በረብራስና ለጌሲሱ ጥሩ ነው። አንደኛ ያው እግዚአብሔር ያለውን ነገር ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን ያልፍም የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ዲፈማ ገጥማት ድጎቹ እንደናድጋዳ ማድረግ ይችላል፣ መሰረዝ ይችላል፣ ጥፋቶችን መሰረዝ ይችላል፣ ሙሉ በሙሉ ማለት ይችላል። ግን ፍትህ የሚባል ነገር አለ። ፍትህ ሐቁማ ሐቅን ለያከ እንደምንይፍ ሐቅ ፍትህ የሚፈልግ ይኖራል። እግዚአብሔር ሰዎች ፍትህን መስፈን ስላለበት ማለት አዳምን አዘዘው፣ ነፃነት ሰጠው። ነፃ ፍቃድ ብለናል አይደለ? ማልጀነ ጅራ ቢሊሱማ የሮ ኢትከኔ ቱሬ ጀነ ጅራ የሮ ሴንሳ ሴራ ኡማማ የሮ ኢላሉ ቦቀና ተቆራቲ ዋኤ ቢሊሱማ ነማፍ ከነ ከነረቲ የፈታ ነፃነት ሰጠው፣ ትዕዛዝንም ሰጠው። ይሁንና ይሄንን ታደርጋለህ ይሄንን አታደርግ አለ። ከዛ እሱ ያለውን ነገር ሳያደርግ በተቃርኖ አደረገው፣ ፈጸም ራቆቴ ያርጋል። ስለዚህ ፍትህ መስፈን ነበረበት። ለምሳሌ በጣም የሚያሳዝን ድርጊት ቢፈጸም በጣም የሚያሳዝን ድርጊት ሲፈጸም በጣም የምትወዱት ሰው ወይንም ደግሞ የምትወዱት ንብረት ወይንም እያየን ስለሆነም ማለት ነው ላላጅራው አንተ ዮ ከንበር በዳውታ ዮ ከንበዱ ተይ አይ ዋኒ ኩንበዴ ጅራ ከናፍ ለመታ እንዴብኔ ዋንቲ ኩን አከናካ እንታነ ጅሬቶይ ሞቱማን እንደር ሲራን ቀባታ ይላል። ሰኔም ቦደ ማልቱ ምርከናው ቀባ ይላል። ሐቅን ምርከናው ቀባ ሐቁማን በዱ ይቀባ ይባል። ስለዚህ ፍትህ መስፈን አለበት። ስለ ፍትህ ጉዳይ ከናፉ ዋቀዮን ፍትህ ከማስፈን አንፃር ይቀጣናል፣ ያስተምረናል፣ ይመክረናል። እምቢ ስንል ፍትህን ለማስፈን እግዚአብሔር ይቀጣናል። ፈርዖን ላይ የተከናወነው ነገር ይሄ ነው። አዳቢወን ኩደተኮን ይሰበርሲሱዳፍ ጨራቄ ቱሬ ኢቲ ኤርጌ ቱሬ ሰንብረሌ ደርቤቶይ የከምሶተ ጉድጉዱ ኩደተኮ ይተገርሲሴ ቱሬ ቀትለ በኩር ማለት የመጀመሪያው ህፃን የመጀመሪያዎቹ
የተወለዱት ህፃናት ከግብፅ የማለቅ እንትን ነበረ። ከናፍ hanga kanaatitti barsiisuudhaaf itti deemee jira Waaqayyo. Saniin booda hindi dhumarratti ምን ሆነ? እንደዛ ባህረ ኤርትራ ውስጥ ሰጥመው ቀሩ። ፈርዖን ሰጥሞ ቀረ። ከነ ኢላላ 12 hanga 15 jechuudha. Boqonnaan 12 hanga 15 ጠቅለል ስናደርገው እንግዲህ እንደዚህ ነው። ዲቴይሉን ደግሞ አንብቡት እስቲ። ዋን አማ ይላል ከነ ስርት አጭቲ አርጋችሁ አጭ keessatti bal'inaan jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti deemee akkamitti dubbisaa turanii maal jechaa turanii የሚለውን እያንዳንዱን ነገር እዛ ውስጥ ስናነበው በስፋት እናገኛለን። ብዙ ቀናትን ይፈጅብናል። ኩያ ባየ ዱብስነ ይፍቱዳፍ ይችላል። ኦሪት ዘጸአት ብቻውን አንብበን ለመጨረስ ታሪኩንም እየተረዳን እየገባን ለመሄድ ብዙ ቀናትን ይፈጅብናል። ከዛ ቀጥሎ ከ16 እስከ 40 ነው። ቦቀና ኩዳ ጃንጋ አፍርተማቲቲ ወልማገደት ቦቀና አፍርተማ ቀበጀኔ ይጀራ ሴሪ በው ቦቀና ዳኒሮ ቆቆዳም ቦቀና አፍርተማ ዳ ሴሪ ኡማማ ቦቀና ሸንተማ ደንቀ ቦቀና ሸንተማ ኬሳሞ የሳ hanga ኤሳ ዋኤ ማሊ ታሳ ከንጀዱ አካታ አመራሌ ከና ላለ ይጀራ ኤጋ አካታ ከናቲን ኤርገ ኢላሌ ፈርዖን ገርበ ኤርትራ keessatti erga liqinfamee hafeen booda በሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት 10ቱ ትእዛዛት የተጻፉበትን ጽላት መስጠት ከዚህ ይጀምራል። አማ ሴራ ኢሳኒፍ ከና ከነ ጀዴቶይ ሴራ እያገርሲሳ ኢሳኒፍ ከና ዲማ ጅራው አቀዩ ከዚህ ጀመረ። ከምዕራፍ 16 እስከ 40 ቦቀና ኩዳ ጃንጋ ፍርተማቲቲ ጋራ ስናትረቲ ሙሴ ዳፍ አቦሚ ኩርናን ከኔፊ ኢሳሳን ጽላቲ ረቲ እስረት በራይ ኢሳፍ ከኔ ጅራ ኢኒ ኩማኒ ኢቲን ቡልማታ እስራኤላውያኑ ታጥሪ ጆል ያዕቆብ ኡመተ እስራኤል ኢቲን ቡልማታ ኢቲን ቡሉ ቀበን እንግዲህ ህግ መኖር አለበት። ከህገ ልቡና ወደ ህገ ኦሪት ወደ ተጻፉት ህጎች እየመጣን ነው። ስርዓቶች እየመጣን ነው። ገረስት ድፈማ ጅራው አንተ ሴራ ከና ኢሳኒፍ ከኑን በርባችሳ ተይ አርገቤ ጅራ ሴራ ኢቲን ቡላን አከመቲ ቡሉ አከቀባን ኡመታ ገብሩማዳ ኢሳን ቢታ ቱረን ኢሳን ቡልቻ ቱረሰን ኬሳ ባኒ ጅራኒ አቺ ባኒ ጋራ ገርበ ኤርትራትስ ጫያኒ ጅራኒ ሰኒን ቦዳ አከመቲ ቡሉ አከቀባን ዋቀዩ ወጂ ፉልዱረቲስ ሃሪሮን ኢሳኒ አካዳን እንጭኝ በቀጣይነትም ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ቁርኝነት እንዳይቋረጥ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ በነሱና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ግንኙነት ምን መሆን እንዳለበት ስርዓትን ያበጀ ስርዓቱን ደግሞ ልክ ከአባቶቻቸው ጋር እግዚአብሔር እንደዚህ በመነጋገር ስርዓትን ሲያበጅ እንደነበረው ሳይሆን በተጻፈ ዶክመንት እግዚአብሔር ስርዓትን ያበጀ ስርዓትን ያስቀመጠ ከዛ ቀጣይም ትውልድ ያየ ያንን ስርዓት ለዘላለም በሱ እየተመሩ እንዲሄዱ ያደረገ ነበር። አከስታሳ ትሬራ ዋቀዩ ይችላል። ስለዚህ ለዚህ ነው 10ቱ ትእዛዛትን በሲና ተራራ ላይ ለሙሴ የሰጠው በሱ መመራት ስላለባቸው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠልም ይሄ 10ቱ ትእዛዛትና ጽላቶቹስ እንዴት ነው መገልገል ያለባቸው? እንዴት በምን መልኩ ነው አካታ ከሚቲን ቅርታ ኮንኮት ኮሆነ ነው ጀዳዋንተ አካታ ከሚቲን ወሊን ጅራቹ ቀበኒ ወልተጃጅላ ዲሙ ቀበኒ ከንጀዱሞ በርባችሳ ቱሬጁ ማልቱ በርባችሴ ደብተራ ኦሪት ስለ ደብተራ ኦሪት አሰራር አካታ ሁጅማተ ደብተራ ኦሪቲ እቹን ያው አካ አማከረንቲ ቤተክርስቲያን ቤተ መቅደስ እንደምንለው ያንን የሚተካ ይሮሰንቲ በከይቲ ዋቀዮ ፊ ተጃጅልቶኒ ዋቀዮ እቲ ወል አርገን የሚነጋገሩበት ጸሎት የሚቀባበሉበት ጸሎት የሚሰጥና ተቀባዩ የሚገናኙበት ደብተራ ኦሪት ተብሎ ይጠራል። ደብተራ ኦሪት ጀለሚቶ ይዋም ነው ይችላል። ዋኤ ሆጅማታ ኢሳ አከምን ተጃጅል አጭት ላተሙ አከቀው ኢሳ ከናዳ ከኒ እኒ ቢራ
ሌላው ደግሞ በጣም የሚገርመው አባቶች ለምንድን ነው ቀሚስ የሚለብሱት? እያለኝ ነጋፈተ ነው አባወኒ ማለፍ ቀሚስ ይፈተን ቀሚስ ለምን ይለብሳሉ? ክርስቶስ ለምን ቀሚስ ይለብሳል? የሚል ነገር ጠያቂ እንትን ብለው አንዱ ከዚህ ነው የሚነሳው። ቤተሰቦች ተኩ በቃ ከናዳ የብሉይ ኪዳንን ስርዓት አሁንም በአዲስ ኪዳን ያንን ምሳሌ ወደዚህ አንተን እየተጠቀምንበት ስለሆነ ክርስቶስም ሲመጣ ዋቀዮን ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስስ የሮዱሁ ሴራ ኦሪቲ ራዋቻ ቱሬ ጅራ ተኮሌ ዲጋ ቱሬ ካስነ ጅራ ከናን ድረስ ወሊን በረነ ጅራ ከነ ወራት ጀቹ fakkeenyaaf kennaa yeroo gara mana qulqullummaa seenu guyyaa 40ffaatti አረጋዊ ስምዖን ተሸክሞት ወደ ቤተ መቅደስ ሲያስገባው ሲገባ ዋኖስ እርግብ ስጦታ ማለት ነው yeroo galmee እስራኤል ረት galmee ኡመተ እስራኤል ረት ጆሌን እስራኤል ዳላታኒ yeroo galma የዜግነት መዝገብ ላይ ሲጻፉ ይሄ ስርዓት ይከናወናል። ሴሪኩን ይራወጣል። ይሄንን ነገር ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አከናውኗል። ተከናራወተ ይችላል። ያ ብቻ አይደለም። ይሄኛው ሲለብሰው የነበረ አልባሳት ከዛ የተነሳ ነው እና ዋቀዮን ቆቀና ቁደጃ ሃንጋ አፍርተባ ከነ ግዱት ሴር ኢኒ ቢራ ኢሳኒ ፍላቴ ማይኒ ስለ አሮን ስልጣነ ክህነት ስለ ልብሰተ ክህኖ እና ስለ ስርዓተ አምልኮ አያችሁ ስለ ልብሰተ ክህኖ ማለት ነው የክህነት ልብስ የካህናት ልብሱን የሚለብሱት በቤተ መቅደስ ብቻ ስል የሚቀመጠው ቤተ መቅደስ ብቻ ነው። ከዛ ውጪ አገልግሎት አንዳንድ ጊዜ የአደባባይ አገልግሎት አሉ። የአደባባይ አገልግሎት አንዳንድ ዲያቆን አያስጠላችሁም? ይቅርታ ይፋም ዲያቆን እንተኩተኩ መስቀል ይዝና ፎቶ ቀጭ እዛ ጋር ቀሚስ ለብስና ፎቶ ቀጭ ቤተ መቅደሱ ውስጥ ጋር መስቀሉን ይዝና አክሊሉን አድርጎ ቀጭ ነውር ባይ ብዙ የቤተ ክርስቲያን ስርዓቶችን ሳናቅ እናፈርሳለን። ኤኒዌይ ሰዎችን ብሌም ለማድረግ አይደለም ነሞታ አኖጅቱ ዳፍንጂ ዋና ከሲካሱ ዳፍንጂ ሉተስ ሞራቲ ፎከስ ይጎል እና በልብሰ ተክህኖ ምክንያት ነው ያነሳሁት። ሰበባ ኡፈታ ቁልቁሉ ቀበኛ ቁልቁሉ ነው ከነዋይ ቅዱሳት ውስጥ አንዱ ነው። ቀበኛ ቁልቁሉ ኬሳ ይሰተኮዳ ኡፈኒ አቦቲን ይፈታል የሚቀመጠው ስርዓት አለው። አቀማመጡ ሄዶን ታውስ ይረቀባ የሮ ኡፈቱ ሙስ ይረቀባ ቅዳሴ እስቲ ቲጂንግ አፈዳ ቀጥታ ቲጂ አንቺን ነው የምጠይቀው። ስርዓተ ቅዳሴ ላይ ዋይ ኡፈና ወጅኖል ቀብሲሲ ሜማል ጀ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ተምራችሁ ነው አትየርጋ ኦዶን ዱፊን ድረቲ በረተንሞ ከዛ በፊት ነው ወይስ ተምረናል? ለምሳሌ ቅዳሴ ሴራ ስርና ቁልቁሌሳ ከሰቲ ኡፈተ የሮ ኡፈታም ሉምኒ ተኮ ጀ ኡፈተ የሮ ስርና ቁልቁሌሳ ሴኑ ዳፍ ደም ኡፈቴ ከመልበሱ በፊት አጭር ነው ረጅም ነው የሚለውን ማየት አለበት። ከለበሰ በኋላ ማውለቅ አይፈቀድም ይላል ፍትሐ ነገሥት ሐቀሙፍታ ኪታብ ሐቀሙፍታ ረት ከናን ነው ይላል። ከናፉ አጠቃላይ ይህንን ስርዓት ለአሮን ያስቀመጠው እግዚአብሔር ያስተማረው እግዚአብሔር አምላካችን ዋይ ከነ ይሰበርሲሴ ይራ ስለ ስልጣነ ክህነት አሮን ሙሴ የማን ነገር ነው? እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሙሴ ጎሳ ኤኙ ኬሳ አርገም ከለይሰ ዱበኔቱር የማን ነገር ነው? ሙሴ ከስር ጻፍ ውስጥ ጀላን በሬሳ አሮን ሉቡማዳፍ ፊለተሜ ሉቡማዳፍ አደተይ ሉቡማዳ አከወዲ ገላትቲ ጆሌ እስራኤል ኬሳ ጎስቲ ፊለተሜ ሌዊዳ የሌዊ ልጆች ናቸው። ከዛ ደግሞ የአሮን ቤተሰቡና እሱ
Israa'el yeroo jennu ijoollee 12 Gaad, Naftaaleem, Aseer jenneetu akkaataa sadiitiin ijoollee 12 san. Leewi gosa Leewiiti jechuudha. Ijoollee Leewi keessaa isa tokkodha. Silxaana keenyatti አጠቃላይ ለነሱ ነው ሲሰጥ የነበረው። በአዲስ ኪዳንስ ዋኤ እጭቴ ልቡማ እስቲ ቲጂ እዚህ ላይ ምን ትያለሽ? እግረ መንገዳችን እያስታወስን እንድንሄድ ነው ስንጅኩፍ እንጂ ዋኤ ልቡማ ቁርአንቲ ፊ ልቡማ ከኩ አራዋ የአዲስ ኪዳን ክህነትና የብሉይ ኪዳን ክህነትን ስታነጻጽሪ ምን ታስታውሻለሽ? Waa'ee lubummaa ijoollee barsiisanii ijoolluma Aroon irraa akka dhufedha namni. ረሳሽ ነገር ሬራለኝ ነገሩ ትንሽ ዳፍን ኩልኝ ቃል በቃል ማለት ምን ያስታውሳለሁ ወንቲ ጀኒ እንደውም ኤሪያ ለተዮታዬ ስለ መልከጼዴቅን ትረሻለሽ? አሁን ብትረሺ መልከጼዴቅ ማድረሰው መልከጼዴቅ fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ture baay'ee abbaa jaalatamaadha. Akkasumas haadhaaf abbaa isaatti illee kan hin beekamne. Malkazaadeq kakuu moofadha. Duba kakuu moofa. Fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni kakuu haaraadha. ቃለ ሕይወት ያሰማልን ዱጋዳ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ብለናል። ከየት እንደመጣ ዘመኑ የማይታወቅ በሪሳ ከን ቤከምኔ ኤሳ ከዱፍ ከን ቤከምኔ መስዋዕት ሲያቀርብ ነበረ። መስዋዕቱ ራሱ ሲያቀርብ የነበረው መስዋዕት እንደውም አብርሃም ኮሎጎሞርን አሸንፎ ሲመጣ የሮኢ ሰሞቴ ዱፉ በመስዋዕት ተቀብሎ ነበር። ከዛ አብርሃም ደግሞ አስራት ከኔ ቱሬ ዋኒ ፍለቴ ዱፍ ስንራ ከና ከኔ ቱሬ ከንጀዱዳ ከመቢራቲን ከነወሊን ወልቀፍሲሴ ከናን ካሱማይኒ የብሉይ ኪዳን ካህናት እንዳትረሱ ቀበዳ ሉቦኒ ከኮድራኒ የብሉይ ኪዳን ካህናት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከሌዊ ወገን ብቻ የሚሆን ነበር። ጀቹን ጎሳ ሌዊ ኢራ ካን ፍለታማኒዳ ከዛ ውጪ አልሰጠም እግዚአብሔር ሌሎች እንትኖችን ማለት ነው። ማለት በኦሪት እስራኤላውያን ሰኒንዱራቲ መልከጼዴቅ ወንቲ አመካስኒ ኩኒ ሆይ ማይኒ ከንጀዱ አካባቢ ነው እንጂ እንዳይጋጭባችሁ ማለት ነው። ከሙሴ በኋላ ከመጡት ወይም ደግሞ ከመጡት ካህናት ስንጀምር ይሮች ካኑ ይሮቤ ዋኑ ጀድኖ ኢጆሌ ያዕቆብ ኩለማን ኬሳ ጎስቲ ሉቡማዳ ፍለታሚ ጎሳ ሌዊዳ ጎሳ ሌዊቲ ጎሶታ ሌዊ ኬሳ ኢጆሌ ሌዊ ኬሳ ሞ ከን አሮን ይየቹ አክስተመ የብሉይ ኪዳን ከሐዲስ ኪዳን ካህናት የሚለየው በምንድነው? የብሉይ ኪዳኑ የተወሰነ ጎሳ ብቻ ነው። ጎሳ ሙርታዋ ቆፋ። የሐዲስ ኪዳን ግን ምንድነው? ለሰው ልጆች ሁሉ ነው የተሰጠው ነው አይደለ? አከሰን ጀነ ኤቤሉ ሂንጀዳሙ ኦኬ ሰኒ ዳፋኒ ሜማል ያደተ ከነን ጀዴፍ ሰኒ ዳፊ ኢልማን ነማ ሉቡማ ጉታኒ ጀቹን ሰነ የሮን ጀዱ መስፈርት የለውም ለማለት አይደለም። ሉሚ ተኩሉ በከንታው እንደውም ወደ ሌላ ነገር ልትወስዱኝ ነው። ፈከኛ ፊ ማጀነ ጅራ ጳጳሳት ጢሞቴዎስ ላይ ምንድነው የሚለው? ልጆች ያሉት እንተና ኤጲስቆጶስ ልጆች ያሉት ጭምት የሆነ የማይሰክር የማይጠጣ ይላል። ዋና ከሲጀዳ ማሊ ፈከና ጀዳ አማ ጳጳሳት የሚሉ ብዙ ነገሮችን በጣም እጅግ ብዙ ሰፊ ነገሮች ማለት ነው። እና ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉት ካህናት የአንድ ወገን ካህናት ብቻ ነበር ሲነጻጸሩ ይሮ ወለ ወኖ ጀምጀቱ
kan gosa tokko qofa ture. Kan kakuu haarawaa garuu ilmaan namaa lubummaa guutanii argaman. Lubummaa guutanii argaman. Lubummaa guutanii argaman kan jennu immoo maal yoo guuteedhaa fakkeenyaaf waan amma jenne kana jechuudha. Sir'aatoች አሉ. ስርዓቶች አሉ። ለምሳሌ ኤጲስቆጶስ ምንድነው መሆን ያለበት ነው ያለው? ሀደ ወራ ሂንቀቡ ደሜ ግቢ እስቲ እርገዱሜ ነዲዴ ደሜ ከረዥም ጊዜ በኋላ ዱፍቴ ሲኤርጌ ጅራ ከናፍ ማል ጀኔ ጅራ ilmaan namaa addis kidan keessatti ilmaan namaa maal jettanii bakka irra deebi'ee dhiifama. Eeshi ችግር የለም maalan jechaa jira lubummaan kakuu duraanii keessaa kan kennamu yookiin immoo kan heeyyamame gosa tokkoof qofaadha. Luba kan ta'an ijoollee gosa tokkootidha. Innis kan eenyuti jennee kan Leewiti. Kakuu haarawaa keessa garuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dursa ሊቀ ካህናት የአዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናት ከሆነ በኋላ ማንኛውም የዚህ የሌዊ ነገድ ወይንም ደግሞ የዳን ነገድ ከቢንያም ነገድ ከዮሴፍ ነገድ ወይንም እንደበፊቱ ከሌዊ ነገድ ከይሁዳ ነገድ መሆን አለበት የሚል ነገር የለም። ከማንኛውም ነገድ ሊሆን ይችላል። ይፈሲታዬ ጎሳ ከቢት ራዩ ታኡኒ ደንዳል ከራገርቱማ ሉቡማ ካኩ ዱራኒቲፊ ካኩ ሃራዋ ባየላ ገሮ ኢሳን ኬሳ ቶኮ ኢሳ ከናዳ ገራገርቱማን ጅሩ ሲገሌ አማ ወንቲን ጀቹ በርባድ namni kamiyyuu hinta yeroo jedhamu osoo hin baratiin ድንግል ሳይሆን ለምሳሌ ከዲቁና ሳይጀምር ስርዓቶቹ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው አቺ ቄስ ሆኖ ወደ ኤጲስቆጶስ ወይንም ወደ ጳጳስ ወይንም ደግሞ ቄስ ልወረት ይቆፈዳቡ ደንዳ ሚስት ካገባ እዛው ጋር ይቆማል። በቅስና ከቅስና መሻገር አይችልም። ምናልባት ቆሞስ ሊሆን ይችላል። ቆሞስ ሊሆን ይችላል። ማለፍ መነኮሴቶ ይዋሃቲ ወራ ጀላ ዱቴ እርጋቲ ወራ ኢሳ ዱቴን ቦዳ መነኮሴቶ ያችዋን ቲፉፉ ደንዳ ያለበለዚያ ሳይመነኩስ ባለቤቱ ተካለች እሱ ሌላ ነገር ውስጥ ነው ዋምቢራ ነው ወርካ ፈጋታ አንተይቢ ሉቡማን ካኩ ዱራኒቲፊ ካኩ ሃራዋ ኢሰከናዳ የብሉይ ኪዳን የአንድ ወገን ስንል እስራኤላውያኑ ክርስቲያን ያው እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ውስጥ ከአሕዛብ ውስጥ አይደለም እግዚአብሔር የተሰው እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ከእስራኤላውያን ውስጥ ራሱ የአንድ ጎሳ ነው። የምናሴ ወይንም የኤፍሬም የዳን የይሁዳ የዮሴፍ ከነዚህ ውስጥ የማን ነው? የሌዊ ብቻ ነው። ጆሌ ሌዊ ብቻ ተልበተው ደንዳ ከንካኩ ሃራዋ ገሩ ክርስቲያና ሀተኡ መሌ በስመ ስላሴ የስላሴ ልጅነትን ያገኘ ኢልሙማ ስላሴ ከነርገቲ ከሚዩ በረቴ በርኖታ ማነ ክርስቲያናቲ በረቴ ገውምሳ ኒቀበ ጀደሜ ሃንገቲ አመነመቲ ኩሰከሚቲዩ ለምሳሌ አካ ቡልቺንስ አመብየ ከኝ ኬሳ ጅሩ ኬሳ የዚህ ወገን ከና ጎስቲ ከና ሉበተኡ ደንዳ ኩኒጋን ጎስቲ ከና ጎሳ ከና ዋንቴፍ ሉበተኡ እንደንደው አይባል አሟልቶ ከተገኘ ከተማረ ዲቁና ከተገበረ ዲቁና ከተማረ መሆን ይችላል። ተውል እንደንዳ ጀቹና ካና ገራገርት ማንሳ ገማ ቢራይ የብሉይ ኪዳን ካህናት ሉቦኒ ከኩድራኒ ከዲየሳቱረን ወሬግኒ ሳንዲ የሳቱረን የጥጃና የላም ነበር። ያሁኑ የክርስቶስን ስጋና ደም ነው። ይሄም አንዱ ልዩነት ብዙ ልዩነቶችን ማናገር እንችላለን። ከናፍ ዋኤ ከናት ሲያስተምር እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ስርዓት አበጅቷል። በቀና ኩደጃ አንጋ ፍርተማት ይችላል። ሌላው በጣም እንግዲህ እግዚአብሔርን ሲበድሉ ነበሩ እነዚህ እስራኤላውያን ሲንከባከባቸው አርከረት ወሱባቻ ጅሩ ልጆቼ ሲላቸው ሲጠሙ አለት አፍልቆ ሲያጠጣቸው ሲራቡ መና ከሰማይ አውርዶ ሲያበላቸው
yeroo beelatan mannaa samiirraa buusee osoo isaan sooraa jiruu yeroo dhoobatan dhakaa kattaa dhoosee achi keessaa bishaan burqisiisee የሚገርም እኮ ነው። በጣም በእውነት የሚገርም ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ቸርነቱ፣ ለጋሽነቱ፣ ኬናኒሳ ርህራሄው እኛ ልበ ደንዳኖች ስለሆነ ነው እንጂ እሱ ሁሌ ለኛ ቸር ለጋሽ ርህሩህ ነው። ይፈማ ከኖፍ ታስቡ እንደዚህ እያደረጋቸው ይመግባቸው ነበር። አከነት ይሳሱ አከነት ሳኩን ግርም ይላቸው ባይና አንዲቁማቲ ዋቀይ እግዚአብሔር በጣም እንዴት እንደሚወዳቸው ከምትከሳንጃለ እንዲነኩበት ምንም እንዲሆኑበት አይፈልግም እኮ ወማ አከተጀላታ አንበርባዱ እግዚአብሔር አምላካችን ማለት ነው። ይሄንን እያደረገላቸው ወረከና ወሰጎቻ ፊጅሩ ለሰከንድ ሙሴ ሲለያቸው የጥጃ ምስል ቀርጸው ለዛው ምስል በእጃቸው ተሳለው ነገር ማለት ነው። ምን አይነት ሊና እንደሆነ እስራኤላውያን የወርቅ ጥጃ ሰርተው ስለማምለካቸው ከዛ ምን አደረገ ሙሴ በጣም ተናዶ ባይ አው ይሰደራከን ጽላቶቹን ወርውሮ ሰበረ። ጣዖታቱ ላይ ወርውሮ ሰበረ። አሬቶይ ረት ደርቤ ጫፍ ሰዓቲ እሺ ረት ጫፍ ሴቶይ ረት ደርቤ ጫፍ መስበሩና የቃል ኪዳኑ ህግ ድጋሚ እንግዲህ አስረት ይዳማ ወሪ አኖ በቃ እሱ ተሰብሯል እኮ ጫቤ ይላል ራዋት ይላል ግን ድጋሚ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ድጋሚ እንዲሰራ አከ ሆጀቱፍ ዋኖ ጀዴ ሌላው የእስራኤል ልጆች ወደ ከነዓን በሚያደርጉት ጉዞ ከሰማይ መና እየወረደ እየመገበ ይላል። ስለመጓዛቸው እዚህ ታሪክ ውስጥ እናገኛለን። ወደጃ አንገፍር ተማከነ ይችላል። እግዚአብሔር አሮንና ልጆቹን መርጦ መቅደስ እንዲሰሩ ከቅድም ከማልጅኔ ለድረት ቅድም ምን ያለው ምን የምን አሰራር ነው ያለው ከመነ ሁሉም ማውሊን ወልጊቱ ማልጅኔ ይረድረት ቃነ ደፍተራውሪት ኤክሰለንት ደፍተራ ኦሪት ድንኳን ደፍተራ ኦሪት ከዛ ቤተ መቅደስን አሰራርን እያለማመዳቸው የሄደበት እንትን ነው። በሲና ተራራ እንደተገለጸው የእግዚአብሔር ማደሪያ መስራታቸው ይላል። እጋ የሰው ልጅ ከህገ ልቡና ዘመን ወደ ህገ ኦሪት ዘመን ከልቡና ህግ ወደ የጽሁፍ ህግ የተሻገረበት ሂደት የሚያሳውቅ መጽሐፍ ነው። አጠቃላይ ኦሪት ዘጸአት ጨርሰናል። ኦሪት ዘጸአትን ደስ በሚል ሁኔታ አነሳስቶ ያስጀምረን አስጀምሮ ያስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ክብርና ምስጋና ይግባው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወበወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።